আপনাকে যদি প্রশ্ন করি এটা কিসের লোগো, এক ঝটকায় উত্তর দিয়ে দেবেন, আরে ভাই এটা অ্যাপেলের লোগো। মানে সারা পৃথিবীতে এই লোগোটা চেনে না এরকম লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। হাতে একটা আইফোন বা বগলে একটা অ্যাপেলের ল্যাপটপ থাকবে, এই স্বপ্ন দেখেন না এরকম বিশ্ববাসী এখন খুঁজে পাওয়া কার্যত দুষ্কর। আর এই এই যে অ্যাপেলের লোগো, এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে স্টিভ জবস, একে তো আপনারা সকলেই চেনেন। এর পাশে যে ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি হচ্ছেন তার বিধবা পত্নী লরেন পাওয়েল জবস। এদেরও মোটামুটি চেনেন, লরেন পাওয়েল জবসকে না চিনলেও স্টিভ জবসকেও মোটামুটি সকলে চেনেন। আর এই ছবি হচ্ছে মহাকুম্ভের ছবি। এবছর হতে চলেছে, 12 বছর পর পর এই মহাকুম্ভ হয় আপনারা জানেন। এখন আপনাদের যদি প্রশ্ন করি যে এই অ্যাপেল, স্টিভ জবস বা লরেন পাওয়েল জবসের সঙ্গে এই কুম্ভর কি সম্পর্ক আছে, তাহলে যাবেন তো চট করে উত্তরটা আসবে না। আর এই উত্তরটাই হচ্ছে আজকের ব্রেকিং নিউজ। স্টিভ জবসের বিধবা পত্নী লরেন পাওয়েল জবস আসছেন কুম্ভ মেলায় যোগ দিতে। শুধু কুম্ভ মেলায় যোগ দেওয়াই নয়, তিনি মহাকল্প রাখতে চলেছেন, যেটা কুম্ভ মেলার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবং সমস্ত কিছু ত্যাগ করে দিয়ে তিনি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে চলেছেন। এবং তারপর তার যে নাম ছিল লরেন পাওয়েল জবস, সেই নামটিকেও তিনি ত্যাগ দেবেন। এবং তার যে গুরুজি রয়েছেন তার হাত ধরে নতুন হিন্দুত্বের নাম নেবেন, তার নাম হবে কমলা। হ্যাঁ, মহাকুম্ভের ঠিক এতটাই এতটাই বৈশিষ্ট্য রয়েছে বিশ্ববাসীর কাছে। কি বলছেন তার গুরু এবং পুরো ব্যাপারটা আগে শুনে নিন, তারপর আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আসছি। महाराज जी, आपके शिविर में विदेशी बहुत आ रहे हैं। एप्पल की फाउंडर की पत्नी भी आ रही है, क्या कार्यक्रम है उनका? देखिए, मेरा मानना है कि वो अपना निजी कार्यक्रम से आ रही हैं, अपने गुरुजी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है, तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका। हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है और अपने शिविर में निस्संदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना गुरुजी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही हैं। मुझे लगता है यह परंपरा काल से, महर्षि व्यासानंद जी हमारे शिष्य हैं, ये अमेरिका से हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों इनके अनुयायी हैं, लेकिन ये हमारे प्रिय हैं, हमारे अनुयायी हैं। इनको हम निरंजनी अखाड़ा, इनको महामंडलेश्वर बना रहा है। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल से है कि हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो। लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो। उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न हो, कोई लोकहित न हो, उसमें किसी प्रकार से स्वजन हित न हो, लोक हितकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, वो स्वजन हितकारी न हो, वो अपना खुद के कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो। तो महाराज जी, आज वो आ रही हैं, आपकी पेशवाई में भी शामिल होंगी? देखते हैं, मेरा प्रयास है कि वो आए, क्योंकि बहुत दूर से आ रही हैं, थक कर के आ रही हैं। फिर भी उसका मन होगा कि हम थोड़ी देर रहें, अगर उसकी इच्छा होगी तो वो रहेगी। मुझे लगता है कि उसको अपनी इच्छा के ऊपर छोड़ना चाहिए, जो उसकी स्वेच्छा हो उसके अनुसार वो आए और नगर भ्रमण करें, वो महापुरुषों का दर्शन करें। और सभी महापुरुषों का मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने अखाड़े के जितने भी महापुरुष हैं उनसे मिलें, उसके साथ मिलें। उसको एक अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि दुनिया की वो लोग हमारे परंपरा से जुड़ना चाहते हैं जो हमारी परंपरा से कभी अपरिचित रहे, जिनको हमारी परंपरा से किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहा। अच्छा महाराज जी, एक जिज्ञासा होती है कि एप्पल जैसे इतने बड़े संस्थान और वेस्टर्न से जुड़े लोगों की पत्नियां, आखिर क्या मनोभाव होता है आपसे जब बात होती है? तो देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि संसार में जितने भी बड़े लोग हैं वो किसी न किसी साधु के शरण में है, किसी न किसी महापुरुष के शरण में है, और अच्छा लगता है उनको। एक उनके अंतःकरण में एक आध्यात्मिकता की जागृति होती है, उनके अंतःकरण में एक आत्मानुभूति होती है, उनके अंदर शिवत्व की उन्हें एक झलक दिखता है सन्यासियों में। तो उस कारण महापुरुषों से अनादिकाल से ऐसे लोग स्नेह करते आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वेस्टर्न
कंट्रीज के हैं और कौन कौन? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ के निजी कार्यक्रम हैं, कुछ निजी कार्यक्रम से आ रहे हैं, कुछ सार्वजनिक अपना कार्यक्रम भेज करके आएंगे। मुझे लगता है सब आए, सबका स्वागत है कुंभ में, सबका स्वागत है। ये तो ऐसी आध्यात्मिक मेला है, आध्यात्मिक मेला है ये, जहाँ संतों का दर्शन करने के लिए, संतों का आशीर्वाद लेने के लिए, संत महापुरुषों का आशीर्वचन लेने के लिए, इनके प्रवचन और इनकी अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए देश और दुनिया के सभी प्रमुख लोग इस शिविर में किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं, किसी न किसी शिविर में आएंगे। শুনলেন বন্ধুরা তার গুরুর বক্তব্য। দেখুন এই লরেন পাওয়েল জবস ইনি অ্যাপেলের কিন্তু স্টেক হোল্ডার, মানে তার শেয়ার কিন্তু অ্যাপেলের শেয়ার তার সঙ্গেও আছে। এবং 2020 সাল পর্যন্ত এই লরেন পাওয়েল জবস এবং জবস ফ্যামিলি ফোর্বসের যে বিশ্ব ধনী তালিকা প্রকাশ করে না, তার 59তম স্থানে ছিলেন। মানে কতখানি বড় লোক বুঝতে পারছেন। এবং শুধুমাত্র তাই নয়, তিনি নিজেও একজন মহিয়সী। টাইম ম্যাগাজিন তাকে বেশ কয়েকবার বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারীদের যে তালিকা, সেই তালিকায় বেশ উপরের দিকেই ঠাঁই দিয়েছে। কিন্তু এরপরই স্টিভ জবসের মৃত্যু ঘটে, আপনারা জানেন। এবং সেই মৃত্যু ঘটার পরই তার জীবনটা যেন কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছিল। তিনি জীবনে শান্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এরপরই স্বামী কৈলাসানন্দ মহারাজের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়, তার সঙ্গে কথাবার্তা হয় এবং তারপর থেকেই তার জীবনটা বদলাতে শুরু করে। তিনি জীবনে শান্তির সন্ধান পান। তিনি বুঝতে পারেন এই যে হানাহানি বা অন্যান্য জায়গায়, অন্যান্য ধর্মে যেসব ব্যাপার রয়েছে, হিন্দুত্বের মধ্যে কিন্তু সেসব নেই এবং তিনি সেই জায়গা থেকে অনেকটাই মানসিক শান্তি খুঁজে পান। এবং তারপর এটা তার দ্বিতীয় ভারত সফর। তার গুরুজি বললেন, স্বামী কৈলাসানন্দ মহারাজজি বললেন এই কথা। তিনি দ্বিতীয়বার আসছেন এবং আসছেন এমন একটা সময় যেটা হচ্ছে হিন্দুদের জন্য একটা অত্যন্ত পবিত্র সময়। কুম্ভ মেলা, পূর্ণ কুম্ভ, মহাকুম্ভ যেটাকে বলা হয়, যেটা আগামী 13ই জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে এবং 26শে ফেব্রুয়ারি চলবে। শিবরাত্রির দিন এই কুম্ভ মেলার সমাপ্তি ঘটবে। এবং আপনারা জানেন যে প্রত্যেক 12 বছর অন্তর অন্তর কিন্তু এই মহাকুম্ভটা হয়। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, এই যে 3 নদীর সঙ্গমস্থল রয়েছে, সেখানে বিশাল এলাকা জুড়ে এই কুম্ভ মেলাটা হয়। এবং একটা হিন্দু ধর্মের যে প্রচলিত বিশ্বাস আছে, প্রথা আছে, যে এই মহাকুম্ভের সময় যদি সেই সঙ্গম স্থানে যদি স্নান করা হয়, জীবনের যা পাপ আছে সেই পাপ ধুয়ে যাবে, এরকম একটা বিশ্বাস থাকে। এবং সেই জায়গা থেকেই কিন্তু বহু বহু হিন্দুরা কিন্তু এখানে যান কুম্ভ মেলাতে। এবং সেখানে বেশ জমজমাটি একটা ব্যাপার থাকে। যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সেই ব্যাপারটা আরো জমাটি হয়েছে। এবং সেই মেলায় এবারে কিন্তু সব থেকে বড় আকর্ষণ হতে চলেছেন এই লরেন পাওয়েল জবসের সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে হিন্দুত্ব গ্রহণ করা এবং হিন্দু নাম কমলা গ্রহণ করা। তবে শুধু তিনিই নন, আরো অনেক সেলিব্রিটি এবং অনেক বিদেশিনী তারা কিন্তু এই কুম্ভ মেলায় আসছেন এবং এই কুম্ভ মেলার টানেই কিন্তু আসছেন। এখানে শুনলেন যে লরেন পাওয়েল জব সম্বন্ধে কি বললেন স্বামী কৈলাসানন্দ মহারাজজি। এবার এই যে হিন্দুত্বের প্রতি তার আকর্ষণ, এটা কিন্তু আচানক নয়। এই হিন্দু ধর্মের প্রতি একটা গ্র্যাটিটিউড, একটা তার উপর যে নির্ভরশীলতা ছিল, স্টিভ জবস তার জীবৎকালেই বলে গেছেন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে স্টিভ জবস একজন কলেজ ছুট ছিলেন এবং সেই জায়গা থেকেও তিনি অ্যাপেলের মতো কোম্পানি বার করেছেন এবং সেটাকে দারুণভাবে চালিয়েছেন। কিন্তু এরপর তাকে যখন বেশ শেষ বয়সের দিকে, তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে, তাকে যখন অনারারি একটা গ্র্যাজুয়েশন দেওয়া হয়, তখন তিনি যে ভাষণ রাখছিলেন, সেখানে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন তিনি তার ছোটবেলাটা কতখানি কষ্টে কেটেছে। এবং সেখানে কৃষ্ণ টেম্পলে প্রত্যেক রবিবার রাত্রে গিয়ে তার ভুরিভোজ খাওয়া এবং সেটার উপর ডিপেন্ডেন্ট করা সেই টেস্টি ফুডের কথা তিনি কিন্তু বারবার বলেছেন। কি বলেছিলেন স্টিভ জবস, একবার শুনুন। It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. অর্থাৎ স্টিভ জবস বলুন বা লরেন পাওয়েল জবস বলুন, হিন্দুত্বের প্রতি আকর্ষণ, হিন্দুত্বের প্রতি আস্থা তাদের কিন্তু এমনি এমনি আসেনি। এখানে অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে তারা গেছেন, দুনিয়াটা অনেক বেশি করে দেখেছেন এবং যেরকম ধনী পরিবার তাদের, যে স্ট্রাগল করে উঠে এসে সেই ধনী পরিবারে পৌঁছেছেন। সোজা কথায় স্টিভ জবস কিন্তু সেলফ মেড ম্যান।
তার কোনো পারিবারিক জায়গা ছিল না যেখান থেকে তিনি এই বাবার হাত থেকে, দাদুর হাত থেকে এই সম্পত্তি পেয়েছেন, এই জিনিসটা বানিয়েছেন, তা কিন্তু নয়। সম্পূর্ণ নিজেকে তৈরি করেছেন এবং সেখানে লরেন পাওয়েল জবসের একটা বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু আজকের এই বিশ্বজুড়ে হানাহানির জায়গায় সেখানে কিন্তু এই স্টিভ জবস এবং তার পরিবার তারা কিন্তু হিন্দুত্বের উপরই আস্থা রাখছেন। অর্থাৎ ওই আগের প্রতিবেদনেই বলছিলাম না যে অখণ্ড ভারত, হিন্দু রাষ্ট্র, এই যে কথাগুলো বারবার ওঠে, সেটা কিন্তু এমনি নয়। এটা শুধুমাত্র একটা ধর্মীয় ব্যাপার নয়, এটা ভেতর থেকে আসা একটা শান্তির ব্যাপার। এবং অন্য ধর্মের মানুষ তারাও কিন্তু সেই হিন্দুত্বের উপর আস্থা রাখছেন এবং সেটাই যে শান্তির পথ, সেটাই যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পথ, সেটাই যে আগামী দিনের পথ। এদের এইভাবে হিন্দুত্বে বিশ্বাস রাখা, আস্থা রাখা এবং সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে হিন্দুত্ব গ্রহণ করা, হিন্দু নাম গ্রহণ করা, এর মাধ্যমেই কিন্তু প্রতিফলিত হচ্ছে। আদি সনাতনী ধর্ম যেটাকে বলা হয়, সেই জায়গায় লরেন পাওয়েল জবসের মতো মহিয়সী নারীরাও যদি আসেন, কুম্ভ মেলাকে এত সাদরে গ্রহণ করে দেন। অনেকেই আমাদের এখানে আবার সেকুলারিজম নিয়ে নাক সেটকায়, এই নাগা সাধুরা কি করছে, তাদের জীবনের কি কি রয়েছে, তারা কিভাবে নারীদের ব্যাপার থাকে, এসব অনেক কিছু বলে সেকুলাররা অনেক কিছু তত্ত্ব ছাড়ায়। কিন্তু এই সেকুলাররা বোধহয় আমাদের বেদ পুরাণের মতো জিনিস ভুলে যায়। তারা রামায়ণ মহাভারতকে শুধু গল্প গাথা বলে চালানোর চেষ্টা করে। আমাদের ভারতীয়দের রন্ধ্রে ভুল ইতিহাস ঢুকিয়ে দিয়ে আমাদের যে শিকড়ের টান, সেই জায়গাটাই ভুলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু যেটা আদি, যেটা সনাতন, সেটা কি সত্যি এভাবে শিকড় ছিঁড়ে মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া যায়? নাকি মানুষকে সেটা ইউনাইটেড করে? এবং লরেন পাওয়েল জবসের এই সিদ্ধান্ত, সেটা কি যেন একটা কোথাও গিয়ে আরো বড় করে শিলমোহর দিল। কি বলবেন লরেন পাওয়েল জবসের এই সিদ্ধান্ত, জবস ফ্যামিলির এই সিদ্ধান্ত কুম্ভ মেলায় এত কিছু করা নিয়ে? যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এখনকার মতো এখানেই শেষ করলাম, ফেরত আসছি নতুন প্রতিবেদন নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। ভালো থাকবেন, সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। নমস্কার।